নমস্কার, আমি উর্না। শুরু করছি প্যারালাল ঝলক। ডিজিটাল মিডিয়ায় এই প্রথমবার আপনারা দেখছেন বাংলায় খেলার বুলেটিন। চলুন এবার দেখে নিই ফুটবলের সব খবর। আইএসএল তো চলছে জোর কদমে, সেই সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় ও বিশ্ব ফুটবলের নানা রকম খবর। আর এই সব খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট খেল সকার। ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন। মঙ্গলবার যুব ভারতীতে লাল হলুদ ব্রিগেড বোঝালো এভাবেও ফিরে আসা যায়। 2 গোলে পিছিয়ে পড়েও যেভাবে 4-2 গোলে ম্যাচ জেতা গেল তাতে আপ্লুত কোচ অস্কার ব্রুজো। ক্লাবের ইতিহাসে এটা স্মরণীয় ম্যাচ বলেই মনে করছেন তিনি। Happy that I could do the substitutions. We could count with some of the home guys, local guys that were practicing with us in the last weeks. So today I think that is a beautiful story of a comeback of East Bengal and in line with the history of our club. কিভাবে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হলো? প্রথমার্ধে কোথায় সমস্যা হচ্ছিল যে ওভাবে 2টি গোল খেতে হলো? দ্বিতীয়ার্ধেই বা কিভাবে ছবিটা বদলালো? অস্কার মনে করেন প্রথমার্ধে কোনো ট্যাকটিক্যাল সমস্যা ছিল না, আসলে সমস্যা ছিল মানসিকতায়। দ্বিতীয়ার্ধে সেটা বদলাতেই এলো সাফল্য। The second half, everything changed in all the sectors, in all the areas, in all the positions and in all the actions. I saw a different East Bengal. So the problem was not a tactical problem, the problem was not missing the foreigners, it was a problem of belief, of courage and attitude. So after such a bad first half, I think that I need to praise my players because in the second half they play like lions. I think for the second half we changed the attitude. First half we didn't play so well and we showed the attitude that East Bengal players have in the second. কোন মন্ত্রে দ্বিতীয়ার্ধে বদলে গেল ইস্ট বেঙ্গল? যা জানা গেল তাতে 2 গোলে পিছিয়ে পড়ার পর বিরতিতে সাজঘরে ফিরে প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়েন লাল হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজো। ফুটবলারদের তুমুল বকাঝকা করেন। এভাবেই তিনি ফুটবলারদের ভিতরের আগুনটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তেতে গিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন ইস্ট বেঙ্গল ফুটবলাররা। তারপর কি হলো সবাই দেখলেন। পিভি বিষ্ণু ইস্ট বেঙ্গলের নতুন স্বপ্ন। জুনিয়র দল থেকে উঠে এসে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। ম্যাচের পর ম্যাচ ভালো খেলছেন। মঙ্গলবারও তারকাদের ভিড়ে এই তরুণ ফুটবলারই পরিবর্তন হিসেবে নেমে ম্যাচ ঘোরালেন। স্বভাবতই তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাস লাল হলুদ শিবিরে। আপ্লুত কোচ অস্কার ব্রুজো। I also need to say that Vishnu today was a trump card for us. We wanted him to make the difference in the second half. But with the circumstances of the first half, at some point I was thinking that it was going to be too late. Vishnu was playing already good for the last matches. Today maybe a little bit tired, the change was needed. But he shows in the second half 45 minutes is enough for Vishnu. মাথার উপর খাড়া ঝুলছিল, আপাতত সেটা সরে গিয়েছে। সেই চাপ কেটে যাওয়ার পরই কি এভাবে ভালো খেললেন ক্লেটন সিলভা? মঙ্গলবার অনেকটা জায়গা জুড়ে উঠে নেমে বেশ ভালো ফুটবল খেলেছেন ব্রাজিলীয় তারকা। ম্যাচের পর তাকে প্রশংসায় ভরালেন কোচ অস্কার ব্রুজো। ক্লেটনও আত্মবিশ্বাসী, 90 মিনিট খেলার সুযোগ পেলে এভাবেই দলকে সাহায্য করতে পারবেন। Three-four seasons, and with the problems that we are having, especially with the attacking players, I think that Clayton today, especially in the second half, he was one of the players also making the difference, helping the midfielders, having that control that we didn't have in the first half. And today Clayton showed that for this team he's more important than just one striker. He's the captain. I think it's hard when you're not having too many minutes. From the first leg, I know I did not have so many minutes to play. But now maybe with the injuries and all, maybe this can be like my moment to take my chance and show that I can play the 90 minutes and help the team as well. Okay? মঙ্গলবার দুর্ধর্ষ ম্যাচের পর ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক প্রভশেখান গিলের মুখেও দলের স্পিরিটের কথা। গিল প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। এই স্পিরিট বজায় থাকলে পরেও অনেক ম্যাচ জিতবে ইস্টবেঙ্গল। हाँ, ये स्पिरिट रहेगा तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारा होम ग्राउंड है। जैसे हम खेले हैं सेकंड हाफ में, पता लगना चाहिए हमारे होम ग्राउंड पे दूसरा टीम खेल रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिला है। काफ़ी अच्छी स्पिरिट थी और ये बहुत अच्छा एक मोटिवेट हुआ है यहाँ से टीम, एंड अगले मैच में अच्छा करने की ट्राई करेंगे।
পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের দিন বিরতির পরই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল নওরেম মাহেশকে। শুধুমাত্র তাই নয়, স্টেডিয়াম ছেড়েছিলেন হুইল চেয়ারে। এরপর থেকেই তাকে ঘিরে শুরু হয়েছিল জল্পনা। তবে চিন্তা নয়, সুস্থই রয়েছেন লাল হলুদ শিবিরের এই ফুটবলার, আর তাতেই স্বস্তি সকলের। পরের ম্যাচেও নামবেন নওরেম মাহেশ। একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে না খেললেও জামশেদপুরের বিরুদ্ধে নামতে পারবেন দিমিত্রি দিয়ামান্তাকোস। তবে বৃহস্পতিবার প্রস্তুতিতে তার ফিটনেস দেখার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন অস্কার ব্রুজো। প্রথম একাদশে থাকার সম্ভাবনা নেই, পরের দিকেই নামবেন তিনি। অন্যদিকে জানুয়ারি উইন্ডোতে বিদেশি ফুটবলার খোঁজার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের, বিশেষ করে মাথি তালালের পরিবর্ত ফুটবলার। একসময় ইস্টবেঙ্গলে খেলে যাওয়া স্টেইনম্যানের এজেন্ট নাকি লাল হলুদ ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তবে ইস্টবেঙ্গল তাকে নেওয়ার ব্যাপারে কোনো রকম আগ্রহ দেখায়নি। গোয়া পৌঁছে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বিকেল 5টায় সদল বলে গোয়া পৌঁছন হোসে মলিনা। সকালে কলকাতায় হোটেলে জিম সেরেই গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয় টিম মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। দলের সঙ্গে গিয়েছেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। তিনি শুক্রবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে না খেললেও সেখানেই আলাদা রিহ্যাব সারবেন। শুক্রবার স্ট্রাইকারে কামিন্স না ম্যাকলরেন কে খেলবেন সেটা ঠিক হবে সকালে। পুরনো দলের বিরুদ্ধে প্রথম নামবেন আর্মান্দো সাদিকু। মোহনবাগান থেকে গোয়ায় গিয়ে দারুণভাবে গোলের মধ্যে আছেন। পুরনো দলের বিরুদ্ধে নতুন করে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য যে তিনি মরিয়া থাকবেন সেটা বলাই যায়। পাশাপাশি পুরনো দল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামবেন সন্দেশ ঝিঙ্গানো। তিনি যোগ দেওয়ার পর গোয়ার রক্ষণ অনেকটাই মজবুত হয়েছে। তিনিও মরিয়া থাকবেন দিমিত্রিদের থামিয়ে নিজেকে আবার প্রমাণ করতে। হঠাৎই বেশ খোশ মেজাজে নুনো রেইজ। তার কারণ এগিয়ে আসছে সুপার কাপ এবং সেখানে তিনি খেলবেন। সুপার কাপে 6 জন বিদেশিকে খেলানো যাবে, তাই নুনোর খেলার কোনো অসুবিধা নেই। মাঠের বাইরে বসে থেকে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু সুপার কাপে খেলা মোটামুটি নিশ্চিত হওয়ায় বেশ ফুরফুরে নুনো। তার পরিবারও চলে আসছেন, এটাও তার খুশির আরেকটা কারণ। হায়দ্রাবাদ এফসির সঙ্গে থংবই সিংটোর সম্পর্ক শেষ হলো। দুপক্ষের বোঝাপড়ার মাধ্যমেই এই সম্পর্ক ছেদ। 2020 সাল থেকে হায়দ্রাবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সিংটো। প্রথমে সহকারী কোচ ও যুব দলের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেন। 2023 জুলাই থেকে হেড কোচের দায়িত্ব নেন। হায়দ্রাবাদে সিংটোর অবদানের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানায় ফ্র্যাঞ্চাইজি। আপাতত সহকারী কোচ সামিল চেম্বাকাত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে কাজ চালাবেন। সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বে জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার। কার্যত তারা পৌঁছে গেল কোয়ার্টার ফাইনালে। এই টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত বাংলা। রাজস্থানের বিরুদ্ধে 2-0 গোলে জয়ী সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। গোল করলেন রবিলাল মান্ডি ও নরহরি শ্রেষ্ঠা। বাংলার পরের ম্যাচ 21শে ডিসেম্বর মণিপুরের বিরুদ্ধে। ব্যালন্টিয়ার না পাওয়ার হতাশা কাটিয়ে অবশেষে যোগ্য সম্মান পেলেন রিয়াল তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়র। তাঁর হাতেই উঠল এবারের ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার। 2023-24 মরশুমে রিয়ালের হয়ে 24টি গোল এবং 11টি অ্যাসিস্ট করেছেন এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার। এমনকি রিয়ালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগা জয়ের অন্যতম প্রধান কারিগরও ছিলেন তিনি। মোট 48 পয়েন্ট পেয়ে এই প্রথমবার ফিফার বর্ষসেরা হলেন ভিনিসিয়াস। 43 পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন রদ্রি। শুধুমাত্র ভিনিসিয়াসই নন, সেরা কোচের সম্মান পেয়েছেন রিয়ালেরই কার্লো আনসেলোত্তি। বেস্ট ফিফা অ্যাওয়ার্ডস 2024 ঘোষণা করা হয়েছে গত মঙ্গলবার, আর সেখানেই এবার থেকে চালু করা হয়েছে মহিলাদের বর্ষসেরা গোলের পুরস্কার, যা নামাঙ্কিত করা হয়েছে ব্রাজিলের কিংবদন্তি মার্তা ভিয়েরার নামে। সেই পুরস্কার ঘিরেই ঘটল নজিরবিহীন ঘটনা। নিজের নামাঙ্কিত পুরস্কার নিজেই পেলেন মার্তা। গত 1 জুন ব্রাজিলের মহিলা দলের খেলা ছিল জামাইকার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে মার্তার করা দৃষ্টিনন্দন গোলটি সেরা গোল নির্বাচিত হলো। পারদ চড়ছে বর্ডার গাভাস্কার ট্রফি নিয়ে। সেই সঙ্গে তো রয়েছে 22 গজের অন্যান্য সব খবর। ক্রিকেটের যাবতীয় খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট লে ছক্কা। ম্যাচের ফলাফল কার্যত চতুর্থ দিনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। গাব্বা টেস্ট ড্র। চতুর্থ দিন জসপ্রীত বুমরা এবং আকাশদীপ সিং এর অসাধারণ পার্টনারশিপে ভর করে ফলোয়ান বাঁচিয়েছিল ভারতীয় দল। পঞ্চম দিনের শুরুতেই ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় 260 রানে। প্রথম ইনিংসে সেভাবে না পারলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় বোলাররা ছিলেন দাপুটে মেজাজে। বুমরা তুলে নেন 3 উইকেট। সিরাজ আকাশদীপের শিকার 2 করে উইকেট। 89 রান করেই ইনিংস ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের সামনে লক্ষ্য ছিল 275 রানের। তবে আবারও বাধা সেই বৃষ্টি। 2.1 ওভারের মাথাতেই ফের বৃষ্টি নামে। এরপর আর খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত গাব্বা টেস্ট ড্র। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ড্র ভারতের। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে পিছিয়ে পড়লেও গাব্বায় শেষ পর্যন্ত ড্র করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের রাস্তা এখনও খোলা রাখল টিম ইন্ডিয়া। যদিও সেই রাস্তা অনেকটাই কঠিন। এই মুহূর্তে 3 নম্বরে রয়েছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ 2 টেস্টেই জিততে হবে ভারতকে। আবার একটি ড্র করলেও সুযোগ থাকবে টিম ইন্ডিয়ার সামনে। সেক্ষেত্রে অবশ্য অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা টেস্টে একটি ম্যাচ ড্র হতেই হবে। তবে সিরিজ যদি ভারতীয় দল 3-1 করতে পারে তবে সরাসরি ফাইনালে পৌঁছে যাবেন রোহিত শর্মারা। ভারতের পরবর্তী 2 ম্যাচ মেলবোর্ন এবং সিডনিতে।
বর্ডার গাভাস্কার ট্রফির মাঝেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বুধবার গাব্বায় তৃতীয় টেস্ট ড্র হওয়ার পরেই অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন ভারতের তারকা স্পিনার। সেখানেই ক্রিকেটকে গুড বাই জানালেন তিনি। রোহিত জানিয়েছেন তারা অশ্বিনের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাচ্ছেন। অশ্বিন অনেক ভেবেচিন্তেই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভারতের হয়ে 106 টেস্টের 200 ইনিংসে মোট 537টি উইকেট নিয়েছেন। এক ইনিংসে তার সেরা বোলিং হল 59 রানের 7 উইকেট। ভারতের হয়ে একদিনের ক্রিকেটে 116 ম্যাচে 156টি উইকেট এবং টি-20তে 65 ম্যাচে 75টি উইকেট নেন অশ্বিন। অশ্বিনই ভারতীয় হিসাবে দ্রুততম 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 এবং 500টি টেস্ট উইকেট নিয়েছেন। এছাড়া তিনিই প্রথম ভারতীয় বোলার যিনি টি-20তে 50টি উইকেট নিয়েছেন। রোহিতের কথায় সিদ্ধান্ত বদলেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অবসরের সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল তার। পার্থের প্রথম টেস্টের পরই অবসর নিতে চেয়েছিলেন অশ্বিন, কিন্তু পার্থে রোহিত পৌঁছানোর পরই তাকে সিদ্ধান্ত বদল করতে হয়। ভারতীয় অধিনায়ক অশ্বিনকে বলেছিলেন পিঙ্ক বল টেস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। অবশেষে বুধবার ব্রিসবেন টেস্ট জয়ের পর অবসরের সিদ্ধান্ত নেন অশ্বিন। ব্রিসবেন টেস্টে কপিল দেবের রেকর্ড ভাঙলেন জসপ্রীত বুমরা। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক উইকেটের মালিক হলেন তিনি। 10টি ম্যাচে তিনি 53টি উইকেট নিয়েছেন। এতদিন এই রেকর্ড ছিল কপিল দেবের দখলে। 11টি ম্যাচে 51টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। এক ম্যাচ কম খেলেই তা ভাঙলেন বুমরা। শেষ দুই টেস্টে কি মোহাম্মদ শামিকে পাওয়া যাবে? এমন প্রশ্ন আসতেই তা কার্যত এড়িয়ে গেলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এনসিএ কোর্টেই বল ঠেলে দিলেন তিনি। সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফি খেলার পর আবারও এনসিএতে ফিরে গিয়েছেন শামি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে তাকে দলে ফেরানো নিয়ে উঠতে শুরু করেছে নানান প্রশ্ন। এমন পরিস্থিতিতে রোহিত শর্মার বার্তা, তারাও নাকি এনসিএর দিকেই তাকিয়ে বসে রয়েছে। এমনকি এই মুহূর্তে শামি কতটা সুস্থ সেই আপডেটও এখনও পর্যন্ত তাদের কাছে সেভাবে নেই, জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। শেষ দুটো টেস্টেও শামিকে দেখতে পাওয়া নিয়ে জল্পনা কিন্তু তুঙ্গে। শুধুমাত্র ফুটবল ক্রিকেট নয়, এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য খেলার যাবতীয় সব খবর, আর সেসব নিয়ে আমাদের সেগমেন্ট উইং প্লে। এবার পেশাদার পথে হাঁটা শুরু হলো ভারতীয় বাস্কেটবলের। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকে নিউজিল্যান্ড পেশাদার বাস্কেটবলের উন্মাদনা আকাশ ছোঁয়া। এবার সেই তালিকাতে নাম উঠছে ভারতেরও। আগামী 15ই জানুয়ারি থেকে শুরু হবে INBL প্রতিযোগিতা। সেই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বাস্কেটবল লিগেরই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল বুধবার। দিল্লির এক 5-তারা হোটেলই হয়ে গেল INBL এর উদ্বোধন। এখন থেকেই এই প্রতিযোগিতা ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। এই লিগ তরুণ ভারতীয় বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের কাছে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার এক নতুন দিশা দেখাতে চলেছে। কারণ এখানে যারা সেরা পারফরমেন্স করবেন সেই বাস্কেটবল খেলোয়াড়রাই ডাক পাবেন নিউজিল্যান্ডের অন্যতম সেরা দল প্যান্থার্স শিবিরে। দিল্লি থেকে শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা। নতুন বছরে ভারতের মোট 6টি শহর মিলিয়ে হবে INBL। তবে সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল কিন্তু ভারতে নয়, দুবাইয়ের মাটিতে আয়োজিত হবে সেমিফাইনাল এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াই। চলতি বছরেই ওয়ার্ল্ড বক্সিং ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বক্সিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া। BFI গত বছর এদেশে আয়োজন করেছিল ইন্টারন্যাশনাল বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের ইভেন্ট মহিলাদের বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। এবার 2025 নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব বক্সিং কাপ ফাইনাল, সেই সঙ্গে বিশ্ব বক্সিং কংগ্রেসের 3য় সংস্করণও। বিশ্ব বক্সিংয়ের এই মহা বৈঠকে বক্সিংয়ের নানা অগ্রগতি, রণকৌশল এবং আগামী দিনের কর্মসূচিও চূড়ান্ত করা হয়। এর ফলে বিশ্ব বক্সিংয়ে ভারতের অবস্থান যে আরও উজ্জ্বল হবে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। জমে উঠেছে প্রো কাবাডি লিগের আসর। গত মঙ্গলবার লিগের 3য় পর্বের প্রথম ম্যাচে জয়পুর পিঙ্ক প্যান্থার্স মুখোমুখি হয়েছিল বেঙ্গালুরু ব্লুজের। এই ম্যাচে নিজেদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল পিঙ্ক প্যান্থার্স। বেঙ্গালুরুকে তারা 35-26 হারিয়ে দিল। অন্য ম্যাচে ইউপি যোদ্ধাস ধাক্কা দিল হরিয়ানা স্টিলার্সকে। শীর্ষে থাকা হরিয়ানাকে 31-24 হারালো তারা, যদিও নিজেদের নকআউটে যাওয়া আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছে হরিয়ানা। খেলার জগতে সারাদিন নানা রকমের মন্তব্য শোনা যায়, আর সেরা মন্তব্যের কোলাজ নিয়ে আমাদের সেগমেন্ট থ্রো ইন। আজ থেকে জাতীয় দলের হয়ে আর খেলবো না। এখনও আমার মধ্যে ক্রিকেট বাকি আছে, তাই ক্লাব স্তরে খেলা চালিয়ে যাব, কিন্তু দেশের হয়ে এখানেই শেষ করলাম। আমার সতীর্থ এবং কোচেদের অনেক ধন্যবাদ। ইতিমধ্যেই আমার অনেক সতীর্থ অবসর নিয়েছে। আজ আমার দিন। রোহিত, বিরাট, অজিঙ্ক, পূজারাদের কাছে কৃতজ্ঞ। অনেক ক্যাচ ধরে আমায় উইকেট পেতে সাহায্য করেছে। রোহিত আগামী 2টো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে, তাতে কোনো সংশয় নেই। তবে এই 2 ম্যাচের পরও যদি ও রান না পায় তাহলে আমার মনে হয় ও নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে। অবশেষে আমার সময় এসেছে। হ্যাঁ, আমি বর্ষসেরা ফুটবলার, আর এর জন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। ওরা বারবার আমাকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ওরা এখনও তৈরি নয়।
কেউ আমাকে শিখিয়ে দেবে না কার জন্য আমি লড়াই করব কিংবা আমার আচরণ কিরকম হবে। প্যারালাল ঝলক আজ এ পর্যন্তই। আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আগামী দিন। খেলার জগতের যাবতীয় সব খবর নিয়ে দেখতে থাকুন প্যারালাল ঝলক প্রতিদিন রাত 10টায়।